السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے کیس کی سماعت ہوئی ہے، کیس بھی آزادی رائے سے متعلق تھا اور اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے بہت ہی اہم ریمارکس دیے ہیں، آبزرویشنز دیے ہیں، جن کا براہ راست اثر جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے جو پیکا قانون ہے، جو متنازع قانون ہے، اس کے استعمال پر پڑ رہا ہے۔ اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے یہ معاملہ بنیادی طور پہ شروع ہوا جب انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا ایک صحافی ارشد سلیحری کو، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ فوری طور پہ FIA میں پیش ہوں اور ایک انکوائری ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اور اس نوٹس میں ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انکوائری کس سلسلے میں ہے، شکایت کیا ہے اور میٹیریل کیا ہے۔ اور جب ارشد سلیحری نے اس نوٹس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہیں مشروط کیا اپنی حاضری کو ان معلومات سے، تو FIA کی ایک ٹیم نے ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا اور ان کی گرفتاری کی کوشش کی۔ اسی دوران ارشد سلیحری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ درخواست دائر کی، جس کی پیروی پاکستان بار کونسل کی بنائی گئی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے اراکین نے کی، اور اس ٹیم کی نمائندگی جو تھے وہ ساجد تنولی ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ کیس لگا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پہلے تو FIA کو ارشد سلیحری کی گرفتاری سے روک دیا اور اپنا تمام ریکارڈ جو ہے ان کا طلب کر لیا، اور جب چند دن پہلے دوبارہ سماعت ہوئی تو انکوائری افسر کو بھی طلب کیا گیا تھا، وہ بھی پیش ہوئے FIA کے۔ تو چیف جسٹس نے بہت اہم ہی قانونی سوالات اٹھائے اور انکوائری افسر سے یہ پوچھا کہ آخر کس بنیاد پر یہ انکوائری شروع کی گئی، معلومات کیوں نہیں فراہم کی گئی مبینہ طور پہ ملزم کو، اور پھر گرفتاری کے لیے چھاپا کیوں مارا گیا۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے برملا کہا کہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے، جو پیکا کا قانون ہے، اس کا ناجائز استعمال کر کے انسانی حقوق کی بظاہر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس سماعت میں اور بھی دلچسپ انکشافات ہوئے، اور ان انکشافات کے مطابق یہ جو شکایت تھی یہ بھی ایک خاتون صحافی، ایک سینئر خاتون صحافی ہے، ان کی طرف سے درج کرائی گئی تھی، مگر اس شکایت میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا، اور FIA کے تفتیشی افسر کا یہ دعویٰ تھا کہ اس تفتیش کے دوران ان کے سامنے ایک موبائل نمبر آیا، ایک سم کا نمبر آیا، جس کو جب ٹریس کیا گیا، ٹریک کیا گیا، تو وہ نمبر مبینہ طور پہ صحافی ارشد سلیحری کا تھا، اور پھر اسی نمبر کو استعمال کرتے ہوئے اور ارشد سلیحری کے گھر کے ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک کے 2 جعلی اکاؤنٹس بھی بنائے گئے تھے، اور مبینہ طور پہ ملزم نے خاتون صحافی کو واٹس ایپ میسج کیا تھا، جو کوئی دھمکیہ میں میسج تھا، جس کے باعث FIA نے کارروائی شروع کی اور ارشد سلیحری صحافی کو انکوائری کے لیے طلب کیا تھا۔ اس کیس میں کیا ہوا، اور شاید جب یہ انکشاف ہوا خاتون صحافی کے شکایت کنندہ ہونے کا، تو اس کے بعد میڈیا بھی اس کو صحیح طرح رپورٹ نہیں کر سکا، مگر جو میرٹ پہ تفتیش ہے وہ تو جاری رہے گی یقینی طور پہ، اور FIA بھی مزید شواہد اکٹھی کرے گی، اس پہ ہم کوئی رائے نہیں دیں گے، مگر جو ریمارکس آئے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے، ان کے دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ سماعت کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ انکوائری افسر سے پوچھا ہے کہ اب اس معاملے میں مزید معلومات اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کی جائیں گی۔ تو یہ جو ایک پریکٹس تھی FIA کی طرف سے کہ لوگوں کو نوٹس بھیجتے تھے، فون پہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے تھے، ان کو گرفتار بھی کر لیا کرتے تھے، اب اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ایک جامع فیصلہ بھی دے گی کہ قواعد کے مطابق اور رولز کے مطابق ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں جس سے آزادی رائے اور بنیادی انسانی حقوق متاثر نہ ہوں۔ تو آپ کو کیس کی تفصیل پہلے بتاتے ہیں۔ صحافی ارشد سلیحری کو FIA اسلام آباد کی طرف سے جاری نوٹس اور ان کے گھر پہ چھاپوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک پٹیشن پر سماعت کی۔ پاکستان بار کونسل کے جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے ایڈوکیٹ ساجد تنولی نے صحافی ارشد سلیحری کی نمائندگی کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سائبر قوانین کے شہریوں کے خلاف ناجائز استعمال پر FIA کے افسران کی سرزنش کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ یہ عدالت کسی بھی شہری کی درخواست پر چھاپے مارنے کی اجازت نہیں دے گی،
और इस इंक्वायरी और छापे की इजाज़त देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी अफसर FIA ने बताया कि सर्कल इंचार्ज साइबर क्राइम FIA ने बताया कि खातून सहाफ़ी की शिकायत पर तफ्तीश और कॉल डाटा मुल्ज़म अरशद सुलहरी तक ले गया। तफ्तीश अफसर ने तस्लीम किया कि शिकायत में किसी को मुल्ज़म नामज़द नहीं किया गया था। FIA का दावा है कि मुल्ज़म ने 2 जाली फेसबुक अकाउंट बना रखे थे। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि FIA साइबर कवानीन के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। ठोस तफ्तीश और शवाहिद के बगैर सहाफ़ी की गिरफ्तारी के लिए छापा नहीं मारा जा सकता। इस अदालत के बारे में कितनी गलत चीज़ें आती हैं तो क्या आप छापे ही मारते रहेंगे? तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ था कि FIA की टीम छापा मारने नहीं बल्कि मुल्ज़म के घर के एड्रेस की तस्दीक के लिए गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंक्वायरी के नोटिस में मुल्ज़म को शिकायत की कापी और मालूमात फराहम क्यों नहीं की गई। अदालत के FIA को असर नो इंक्वायरी का हुक्म, नोटिस की सूरत में मुल्ज़म को मुकम्मल मालूमात और शवाहिद फराहम करने का हुक्म। तो आप लोग सिर्फ सैर करने गए थे, अरेस्ट करने नहीं गए? अरेस्ट नहीं करने गए, गिरफ्तार करने नहीं गए थे। और जब इनकी कॉल आई है ना उसको गिरफ्तार करने की मेरे ऑफिस में देखो कह रहे हैं वो फैमिली को नहीं। राना अरशद साहब हैं, उनकी पिटीशन थी, उनको FIA ने एक नोटिस भेजा था जिसमें ना कोई डेट थी, ना उसमें कोई उनके स्पेसिफिक उनके खिलाफ को जो एलिगेशन थे ना वो मेंशन थे। और नोटिस उनको भेजा उन्होंने कि आप 30/9 को पेश हो जाएं, और नोटिस उनको मिल रहा है 1 अक्टूबर को, और उस नोटिस पे कोई डेट नहीं थी कि किस डेट को वो इशू हुआ। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन दी इस FIA को कि आप हमें बताएं तो सही हमारे खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ था कि अगर आप कोई अपना डिफेंस नहीं देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब नोटिस ही उन्होंने इलीगल दिया था, सेक्शन 160 CRPC के तहत वो नोटिस दे रहे हैं, उसमें बतौर गवाह बुला सकते हैं, और नीचे मुझे वो कह रहे हैं कि आप डिफेंस नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया। इस बुनियाद पे हमने वो नोटिस को चैलेंज किया। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने एप्लीकेशन दी, उनसे जवाब हमने डॉक्यूमेंट मांगे, तो उसके बाद उन्होंने अरशद साहब को फ़ोन किया, और खुशकिस्मती से उस वक्त वो मेरे ऑफिस में थे, मैं केस लिखवा रहा था। एकदम उनको ये याद महर साहब का फ़ोन आया, जी आप आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी मैं कल आ जाऊँगा। कहा नहीं आप नहीं आते तो हम आ जाते हैं। और 10 मिनट बाद उसकी मिसेज का फ़ोन आया कि बाहर पुलिस की वैन खड़ी है, 5-7 उसमें पुलिस वाले हैं, और वो कह रहे हैं जी उसको बाहर है। कोर्ट में जब यहाँ कोर्ट में आज उनको पेश किया गया तो सबसे पहले तो जज साहब ने IO से ये पूछा कि आपने किस कानून के तहत वहाँ पर छापा मारा, किसने आपका ये ऑथराइज किया? तो वो बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं हम गिरफ्तार करने नहीं गए थे, एड्रेस वेरीफाई करने गए थे। देखिए कैसी बात है कि वो एड्रेस वेरीफाई करने गए थे जो नोटिस में लिखा हुआ है, जो हमें मिल गया, और उसके बाद हमने जवाब भी दे दिया। तो ये सरासर एक झूठ था, और हम ये समझते हैं कि ये इस बुनियाद पे FIA और साइबर क्राइम विंग्स की जो इसको मिस यूज़ किया जा रहा है जर्नलिस्टों के खिलाफ। और चीफ जस्टिस ने भी और उन पे, और चीफ साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आप इस कानून को मिस यूज़ करते हैं FIA का, और कोई काम नहीं है इसके अलावा। और आप किस कानून के तहत एक बंदे के घर जाते हैं, और आपको पता है घर में नोटिस छापा मारने के क्या असरात होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, और जिस कोर्ट की पावर्स हैं आपको नहीं पता क्या, मैं आपके खिलाफ एक्शन ले लूँगा। आप अपना एफिडेविट दें लिख के उसमें फिर उन्होंने कहा जी कि आप हमें, चीफ साहब ने पूछा बताएं क्या एलिगेशन है। एक फर्जी सी एक एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने कहा जी ये आ गई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस पर बताएं कोई ऑफेंस को। और मज़े की बात यह है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ ये वो जो 24 का वो बताया गया कि जो उन्होंने ना किसी को साइबर क्राइम एक्ट सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग के तहत कि उसके खिलाफ ये एलिगेशन है, और ये बड़ी मजाका खैर बात है, कोई आम आदमी होता तो हम ये मान भी लेते। उसके बाद जज साहब ने उनको कहा है कि अगली डेट तक कुछ भी आपने नहीं करना, इस नोटिस को आप लीगल तरीके से उनको पूरा एक अंडर द लॉ उनको नोटिस देंगे, और उसका वो जवाब देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मटेरियल देंगे, और नेक्स्ट डेट पे आपने पूरे पैरावाइज कमेंट्स के साथ पेश होना, और कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेना। ठीक। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने हदायत की कि FIA असर नो इस केस की इंक्वायरी के लिए नोटिस जारी करे और मुल्ज़िम को तमाम मुतल्लिका शवाहिद और शिकायत की कॉपी फराहम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी इस केस की समाअत पाकिस्तान में आज़ादी राय से मुताल्लिक मौजूदा सूरत हाल के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। किसी भी किस्म का हुक्म FIA के साइबर क्राइम विंग के मुतल्लिका कानून के तहत अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से एक ऐसी मिसाल भी कायम कर सकता है कि जिससे आइंदा के लिए साइबर क्राइम कवानीन का नाजायज़ इस्तेमाल किसी भी इदारे के लिए मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान में आज़ादी राय और जमहूरियत की सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है।
متی اللہ جان MJTV اسلام آباد. گرفتار کرنے نہیں گئے تھے. اور جب ان کی کال آئی ہے نا اس کو گرفتار کرنے کی میرے آفس میں دیکھو کہہ رہے ہیں وہ فیملی کو